السلام علیکم، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ پاکستان میں جب جس کا دل چاہے اور جیسے دل چاہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی روایت برقرار ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جو کہ ماضی میں چند ہی عرصے پہلے یعنی کہ کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئی اور پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ لینے میں تیسرے چوتھے نمبر پر ہمیشہ آتی رہی ہے، 2015 سے اب تک جب بھی انہوں نے پارٹیسپیشن کی اور جب بھی انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، اچھے خاصے ووٹ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اس کی آواز دبانے کی مسلسل کوشش جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں فرقہ واریت کے حوالے سے بھی دیگر خطرات کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر انہیں ان کی ایکٹیویٹیز کرنے سے روکا جاتا ہے، پتھراؤ کیا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، ایون کہ گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں۔ یہ ہوا چند ہی روز پہلے یعنی 12 ربیع الاول کو جب تحریک لبیک پاکستان ایک جلوس کو لے کے 12 ربیع الاول کے حوالے سے جا رہی تھی تو ان پہ شیلنگ کرنی شروع کر دی گئی، حتیٰ کہ ان کے قائد کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ آگے سپاہ صحابہ کا ایک مرکز ہے جس کی وجہ سے آپ پہ کہیں نہ کہیں معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور انہی کے مطابق تحریک لبیک کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجھے سپاہ صحابہ کے اس مرکز سے بلکہ ان کے قائد کا ایک فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ جو بھی خدمات چاہیے یہاں سے گزرنے کے لیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ابھی کچھ ہی لمحے بعد آپ کو میری ایک بندے کا فون آئے گا اور وہ آپ کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرے گا، یعنی کہ آپ کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا۔ لیکن اور پھر وہی ہوا کہ اس کے بعد یعنی کہ ان کے لیڈر کے بعد یا ان کے جو بھی مرکزی قائد تھے ان کے بعد انہیں ایک جو مقامی قائد تھے ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جلوس نکالنا ہے تو ہمیں بتائیں، آپ کو راستے میں کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، ہم ہتھیار بنا کے آپ کو یہاں سے جلوس نکالنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد شیلنگ، پتھراؤ، گولیاں کیوں چلوائی گئیں اور کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے نظریے کو مانا نہیں جا رہا، کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے ووٹرز کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پنجاب، کے پی، سندھ اور تمام وفاق کو بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیوں کسی کو آپ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں یا کسی دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ نے نارگلی کی طرح ہمیں دیوار میں چن دیا ہے، تو یہ تحریک لبیک کے ساتھ کیوں؟ اور تحریک لبیک کو اگر آپ نے اس وجہ سے بین کیا ہے کہ وہ مشتعل ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، آپ کے ان کے مشتعل معاملات کو نپٹیں، آپ کے پاس ریاست کی طاقت ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس پولیس، آرمی، رینجر سب کچھ ہے۔ اور لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ کسی کو ریاست قانون کو ہاتھ میں لینے کی کہیں پہ بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی، لیکن بات تو یہ ہے کہ ان کا تحریک لبیک پاکستان کا دعویٰ یہ ہے، جس کی باقاعدہ ویڈیو تحریک لبیک کے موجودہ قائد فہد حسین رضوی نے باقاعدہ لیپ ٹاپ پہ چلائی، اور آج کے ہی دن یعنی کہ جمعرات کے دن تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا اور ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی، جس میں انہی پوائنٹس کو دیکھا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پاکستان میں اگر آپ کے پاس کوئی 20 لوگوں کی بھی جماعت ہے تو ہمارا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی تنظیم سازی کر سکتا ہے، تو ان سے یہ حق کیوں کر چھینا جا رہا ہے اور کیوں کر
उन पे तशद्दुद किया जाता है और फिर उनसे क्यों पुलिस को और तहरीक लब्बैक के लोगों को, और मैं यहाँ पे जैसे तहरीक इंसाफ क्लेम करती है, मेरी भी बड़े सख्त बुनियादों पे सवालात हुए हैं तहरीक लब्बैक के लोगों से, मुझे तो आज तक उन्होंने नहीं हाथ लगाया। और फिर पुलिस में भी तहरीक लब्बैक के चाहने वाले बहुत हैं, जैसे तहरीक इंसाफ दावा करती है कि पुलिस और दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में उनके भी अपने यानी कि चाहने वाले लोग हैं। तो इस तरह हर किसी जमात में, हर किसी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि पुलिस में भी उसकी लोगों की गुंजाइश मौजूद होती है। जो लोग पुलिस में होते हैं, यानी कि पुलिस में अगर तहरीक लब्बैक का कोई वोटर सपोर्टर है या तहरीक इंसाफ का है तो वो भी सोचेगा, लेकिन यहाँ पे कानून को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और कानून को हमेशा पार्टियों के सामने ला खड़ा कर दिया जाता है ताकि इन्हें किसी तरीके से रोक लिया जाए। और ये माजी में हम देखते रहे हैं, पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कई बार आमने सामने आ चुकी और कई दफा जानों का नजराना भी दे चुकी। लिहाजा इन मामलात को तय होने की अशद जरूरत है, और अगर ये मामला तय ना हुए तो शिद्दत पसंदी एक दफा फिर जन्म ले सकती है, और इसे किसी भी तरीके से फिरका वारियत का रंग देना एक तो गैर मुनासिब होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं आखिर में कि पाकिस्तान के वजूद से पहले, यानी कि जब बड़े सगीर पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ करता था, तब जब अहले तशीम हमारे बहन भाई जुलूस निकालते थे 9वीं 10वीं मुहर्रम को, तो उसे प्रोटेक्ट करने वाले सुन्नी भाई होते थे और वो उन्हें हत्तार में लेकर आगे जाया करते थे। अब ऐसा क्या मामला है कि हमें फिरका वारियत का रंग दे दिया जाता है? अब मैं आपको वो वीडियो आखिर में दिखाना जरूरी समझता हूं जो कि उनके कायद की है, और वो क्या बयान दे रहे हैं उसे देखिए, उसे सुनिए, और उसके साथ साथ उस रात को क्या हुआ वो भी देखिए। अहमद रियाज बलोच को इस वीलॉग से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। मराकज़ के सामने से हम गुजरते हैं, कभी इंसिडेंट नहीं हुआ, ठीक है। हमारा मामला इसलिए अलग है कि पाकिस्तान में जब से भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने रखी है, तो फ़िरका वारियत का दूर दूर से इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही हमारे साथ कोई ऐसा मामला हुआ है। तो इसको उनके साथ जोड़ना वैसे भी नामुनासिब है। पहली चीज़ कि हमारे साथ कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे आए। जो सबसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन साफ़ी हजरात की आदत होती है वो बाल की जो है वो खाल उतार के कुछ ना कुछ निकालने की, कि जनाब वहाँ पे मरकज़ है सिपाही साहबा का, तो सिपाही साहबा का मरकज़ की वजह से खदशा है कि जहाँ ये आगे जाते तो उनको ये मसला था। और ये क्लैश जो है बेसिकली ये लब्बैक का और सिपाही साहबा का क्लैश है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले भी नहीं पता था कि भाई इस मामले में कोई आगे लड़ाई है। जब रात के वक्त सिपाही साहबा की क़यादत को इस बारे में पता चला है कि कोई इस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो मौलाना मुआविया आज़म का रब्ता हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ, ऐसा कोई मामला हमारी तरफ से नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको मौलाना औरंगज़ेब फारूकी कॉल करेंगे, फिर उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा हवेलियाँ मेरा इलाका है, जो ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपसे मसला है, तो हमें कहते हैं हम आ जाते हैं आपके पास, आपको लेके आते हैं। उस मस्जिद की इंतजामिया जिस मस्जिद के बारे में कहते हैं उन्हें भेज देते हैं, वो आपको वेलकम करते हैं, आप आएँ वहाँ पे जुलूस करें, हमें कोई मसला नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रंग देने की कोशिश की गई है सिर्फ इंतजामिया की तरफ से, और हमें जिस वक्त इस बारे में इल्म हुआ कि ये आगे ये खेल खेलना चाहते हैं, हमने इस खेल को रोकने के लिए ही जुलूस पहले जो है ना ख़त्म किया है, दुआ की है कि कहीं आगे जाके, क्योंकि हमें ये खबर मिली थी उस वक्त कि आगे जाके ये इस तरह का वक़ुआ हो सकता है कि ये सिपाही साहबा के लोगों को भी मारें और आपको भी मारें, और फिर ये बरेलवी देवबंदी जंग की तरफ इसको ले जाया जाए और उस तरफ ले जाके पाकिस्तान में एक शाम इराक बनाने वाला जो है काम किया जाए, बावजूद कारकुनान के शदीद जो है दबाव के। हालांकि हमारे कारकुनान के लिए कोई मसला नहीं था। ये क्या रुकावट थी? आपने देखा वजीराबाद की रुकावटों के आगे ये कोई रुकावट तो नहीं थी, फैज़ाबाद की रुकावटों के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं थी। हमारा आगे जाना